اب میں اپنی بہن محترمہ طاہرہ انگزیب صاحبہ جو اس محفل کی میزبان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد میری بہن سیما جیلانی شکریہ کے کلمات ادا کریں گی. محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو میری بہن بھی ہیں اور 40-45 سال سے پہلے وہ ہم جنرل سیکرٹری تھے اکٹھے, اب ماشاءاللہ پھر ٹھیک ہے اب دونوں صدر ہیں. تو اللہ پاک آپ کو اس کا حاجت کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار نسیم صاحب, میئر راولپنڈی جناب سیما جیلانی صاحبہ, جناب حاجی پرویز صاحب, جناب جاوید مغل صاحب, سجاد خان صاحب, منصور بیگ صاحب, راجہ مشتاق صاحب, شاہین صدیق صاحبہ, سلیقہ اورنگزیب صاحبہ, نورین کوثر صاحبہ, محفوظ بیگم صاحبہ, ساجدہ اختر صاحبہ, دیگر تمام چیئرمین اور حامد عباسی صاحب, جبران صاحب, دیگر تمام چیئرمین, وائس چیئرمین, السلام علیکم. میں نے بڑے ہنستے ہنستے آپ کی ساری باتیں سنی, اب آپ بھی میری باتیں مسکرا کے سنیں. میں نے ساری باتیں, میں نے بلکہ سب سے زیادہ تو میں نے مسکرا کے جمیل صاحب کی باتیں سنی. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے دل کھول کے باتیں کی اور اپنے اندر اور ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا. یہ اچھی بات ہے کہ ہم گلے شکوے ایک گھر کے اندر کریں. ایک گھر میں 2 برتن ہوں تو ان کے بھی کھٹکنے کی آواز آتی ہے, تو یہاں تو ماشاءاللہ پورا کچھ دستہ ہے جیسا سردار صاحب نے فرمایا, اور ہر بندہ اپنی یونین کونسل میں بادشاہ ہے. میں چھوٹی سی کونسلر ہوا کرتی تھی ڈھوک کالا خان, اور جناب میرے کونسلر تھے, ان سے غلطی سے ایک پرچہ کٹ گیا قتل کا. رفیق صاحب وہ چلے گئے لندن. اللہ نے مجھے موقع دیا, 5 سال میں نے وہاں بہت کام کیا. آپ یقین جانیں صبح باشی خان صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے, وہ سو رہے ہوتے تھے, وہ دیر سے اٹھتے تھے, تو میں ان کے سرانے کے پاس جا کے کرسی رکھ کے بیٹھ جاتی تھی کہ یہ جاگیں گے تو میں نے ٹیوب ویل ان سے دستخط کروانا ہے. کیونکہ لوکل گورنمنٹ والے بڑے اچھے تھے, وہ مجھے بتا دیتے تھے کہ کس ایم پی کا کتنا پیسہ پڑے, ورنہ اکثر وہ بتاتے نہیں, لیکن میرے بڑے اچھے تعلق تھے ان سے, تو وہ مجھے بتا دیتے تھے. میں نے جب باشی خان میں اٹھنا تو میں نے ایک ٹیوب ویل سائن کرانا, پھر میں نے وہاں سے جا کر جانا نجی آپا کے گھر, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. پھر وہ جاگتے تھے, وہ کہتی میرے اتنے پیسے نہیں ہیں. میں کہا نہیں, میں پتہ کر کے آئی ہوں, ایک ٹیوب ویل اس سے کروانا, پھر شیخ رشید صاحب سے کروانا. میں آپ کو حلفاً کہتی ہوں, اگر ایک کونسلر کے دل میں جذبہ ہو, 1 سال میں نے ڈھوک کالا خان میں 5 ٹیوب ویل انسٹال کرائی. یہ ایک تاریخ ہے, جا کے دیکھیں. اور ان پہ میں نے اپنا نام نہیں لگوایا تھا, جس نے مجھے رقم دی میں نے پتھر پہ ان کا نام لکھوایا, وہ آج بھی لکھا ہوا ہے. اگر چیئرمین تو بہت بڑی بات ہے, اور وائس چیئرمین, کونسلر میں جذبہ ہو تو کام ہو جاتے ہیں. ہماری ذاتی کام بے شک نہ ہو, لیکن جو ملکی سطح پہ مسلم لیگ کام کر رہی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ جو کام تھا بجلی کا, جو پرائم منسٹر پاکستان نے کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 7 روپے 41 پیسے گھریلو صارفین کے لیے اور 7 روپے 69 پیسے صنعتی صارفین کے لیے. صنعتوں کا جو پنجہ جیم ہو چکا تھا, لوگ اپنی انڈسٹری بنگلہ دیش اور سری لنکا لے گئے تھے, آج وہ پاکستان میں اپنی انڈسٹری کھول رہے ہیں. یہ بہت خوشائن بات ہے, روزگار بھی ملے گا, صنعت کا پہیہ بھی چلے گا, ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. اور ہمارے اوپر اعتماد کا یہ مزہ ہے کہ اوورسیز کنونشن 2 روز سے کنونشن سینٹر میں ہو رہی ہے, جسے آج پرائم منسٹر صاحب بھی خطاب کریں گے. یہ وہ اوورسیز ہیں جنہوں نے 4.1 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنس ترسیلات کی بعد میں پاکستان میں بھیجا ہے, جو کہ پی ٹی آئی کہتی تھی اوورسیز پاکستانی ہمارے ہیں. اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ہیں, محب وطن ہیں. انہوں نے مارچ 225 کے سن میں 1 ماہ میں 4.1 ارب روپیہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سچ بات, کہ انہوں نے پاکستان میں بھیجا ہے, اور ہم ان کے مشکور ہیں. اور اسی لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کنونشن سینٹر میں اوورسیز کی کنونشن بلائی ہے. میرے بھائیوں, جب بہت بڑے بڑے مقاصد ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس نہیں ہوتی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. جب رمضان پیکیج آیا, ہر یونین کونسل میں میں نے اپنی خواتین سے کہا, مردوں کا مجھے نہیں پتا, میں نے خواتین سے کہا جتنی عورتیں مستحق ہیں انہیں لے جا کے یونین کونسل کے دفتر
रजिस्ट्रेशन करवाएं, इन्हें 10,000 फी औरत मिलेगा। और सब ने मुझे कहा जी मिला है, कोई एक औरत साबित करे जिसका नाम रजिस्टर हुआ हो और उसको रकम ना मिली हो। हमारा काम है पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को आगे बढ़ के शामिल होकर करना। अब जैसे सुथरा पंजाब है, अगर आप अपने गली मोहल्ले में कहीं शिकायत समझें, आप यकीन जाने जो बंदा मुझे फ़ोन करे, मैंने कभी फ़ोन बंद नहीं किया। हाँ, मैं सो ना रही हूँ, रात को 12 बजे तक तो मैं फ़ोन सुनती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर बेल बजती रही तो मुझे पता नहीं। मेरे घर के बाहर कोई गार्ड नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई चपरासी नहीं, कोई नौकर नहीं जो गेट खोलने वाला हो। गेट खुला रहता है ताकि किसी को तंगी ना हो। और रात 2 बजे तक चौकीदार आके कहता है जी गेट बंद कर लो, कोई चोर ना आ जाए। मेरा चोरों को पता है इस घर में कुछ नहीं, तो वो गेट भी खुला रहता है, मैंने कभी ताला नहीं लगाया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी, मेरे किसी भाई को कोई मसला हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरी बहन सीमा को कर सकते हैं, जिसका फ़ोन भी हर वक्त ऑन होता है, आप हमें बता सकते हैं। मुझे दुख हुआ कि चौधरी जमील साहब के बच्चों को मुलाजमत नहीं मिली। हनीफ अब्बासी साहब इस शहर में एक नेमत है। आप यकीन जाने जो घर में मैं नहीं होती तो वो चले, उनके घर लोग जाते हैं, मसला हल हो जाता है। वो ना हो तो मेरे पास चले आते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिनके घर भी करीब हैं और उनकी क़यादत रावलपिंडी में एक मिसाली क़यादत है। अब अल्लाह ने उन्हें वज़ीर रेलवे बनाया है। आप देखेंगे ट्रेनें टाइम पे चलेंगी, टाइम पे पहुंचेंगी, प्लेटफॉर्म ठीक होंगे, नए नए स्टॉल्स बनेंगे, उनकी रेनोवेशन होगी स्टेशन की। आप में से जो भाई जो काम लेना चाहे वो हनीफ अब्बासी साहब से रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला वो आप सबको सबके काम करेंगे। ना पहले उन्होंने कभी मायूस नहीं किया ना आप करेंगे। दूसरी बात है कि आपके ज़ाती कामों की तो जमील साहब ने जिक्र किया। मुझे आज कसम ले लें, मैं नमाज पढ़ के घर से आई हूँ, वजू में हूँ, आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा, ना फ़ोन करके ना खुद आके, कि मेरे किसी बच्चे को मुलाजमत चाहिए या मुझे मुलाजमत दरकार है। हाँ, इलेक्शन में मेरा इनका रब्ता था। मैं हनीफ अब्बासी साहब के दफ्तर से उनकी बेगम के साथ जाया करती थी। इनकी यूनियन कौंसिल में जैसे दीगर जगह उमर मुश्ताक के तो मैं बहुत गई हूँ। इनके पास गैस का मसला था, हमने इलेक्शन के दौरान वहाँ गैस की पाइपलाइनें नहीं डलवा के गैस के मसले हल किए। ये बैठे हैं, इनसे पूछ लें। और फिर उसके बाद इलेक्शन के दौरान ये वाहिद यूनियन कौंसिल थी जो जहाँ मुझे, मैं आपको ये भी हल्फत कह रही हूँ, जहाँ मुझे खातून वर्कर बगैर पैसे की नहीं मिली। हर औरत ने मुझसे इनके दफ्तर में पैसों की बात की, हमने वो अदायगी की और हमने इलेक्शन का काम करवाया। ये भी मेरे ज़हन और दिल में नक्श है। मुझे वो दौर भी याद है कि बशीर रहमान साहब काउंसलर होते थे, राजा हफीज थे, चौधरी सलामत थे और यूनिस, ये मतलब वो काउंसलर थे जो माली लिहाज से बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन शेख रशीद के इलेक्शन में 10-10, 15-15 औरतें हम उनके घर में बैठ के दाल हो, साग हो, चने हो, कुछ हो, हम खाना खा के आगे चल पड़ते थे। तब कैंडिडेट खाना नहीं दिया करते थे, अब हम औरतों को साथ खाने का बंदोबस्त करके देते हैं, उनकी सहूलियात करते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं कि आप महल्लों में इन गाड़ियों पर जाएं और इनसे वापस आएँ। मेरी गुजारिश है उन ख़वातीन से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम है आज दिन तक कायम है, और शाहीन सदीक का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। जब हमने कॉलेज रोड पर कैंपेन की, कसम खुदा की, एक रुबीना शबीर और एक शाहीन सदीक, हमेशा मैंने और सीमा ने इनके घर से खाना खाया, चाहे कुछ भी पका होता था। ये मैं कहती थी तुसी 2 मिनट बैठो, मैं रोटी लानी ना, जो पक्का है बाजी खा के जाना। और हमारे कौन से पुलाव मुर्गे इंतज़ार करते थे, हम वहीं से खाना खा के चल पड़ते कि ये ठीक कह रही है। इसी तरह हम रुबीना शबीर के घर से खाना खाते थे। हमने बड़े लोगों का कर्ज देना इस रावलपिंडी में, जिनका हमने नमक खाया, जिन्होंने बुरे वक्त में हमारे साथ चले, उनमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। मैं आज भी आपसे वादा करती हूँ, ये जो आज हमने इकट्ठा किया आप सबको, मैं इंशाअल्लाह ताला 2 महीने बाद सरदार साहब की वसादत से और सीमा जिलानी के साथ ये अहद करते हुए कि हम हर 2 माह के बाद आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करेंगे और हम आपसे पूछा करेंगे कि जो मसले आपने हमें बताए हैं कितने हल हुए हैं और कितने नहीं हुए, फिर हम उनको लेके आगे चलेंगे। ये खुशकिस्मती है कि PND की जो मिनिस्टर है वो मरियम मारूफ ज़ेब है। आपकी जितनी तरक्याती स्कीमें सरदार नसीब के ज़रिए मुझ तक आएंगी, जो ये मुझे देंगे
वो मेरा कर्ज, आपका कर्ज है मुझ पे। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे दिल के साथ लाहौर लेके जाऊंगी, अपनी गाड़ी पे, अपने पेट्रोल पे, आपसे कुछ नहीं लूँगी। हाँ, ये हो सकता है सरदार साहब की गाड़ी में मैं चली जाऊँगी, अच्छा मैं एक बगल की गाड़ी में चली जाऊँ, अक्सर हम इकट्ठे चले जाते हैं। तो आप मुझे अपने मसाइल सरदार साहब के ज़रिए मुझे दें, हाजी साहब के ज़रिए मुझे दें, वो लिख रहे हैं। और मैं हाजी साहब से भी गुजारिश करूँगी, वो शहर के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं कोई 20 साल जनरल सेक्रेटरी रही, आप यकीन करिए कागज़ और पेंसिल मेरे से नहीं छूटा। हर जगह लिख लिख के बेगम मंटो को अल्लाह जन्नत नसीब करे, रज़िया खालिद को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो कोई बंदा बोलता था कि औरत कहती थी तू लिख, तेरा काम सुनना नहीं लिखना है। तो हाजी साहब को आज मैं नसीहत करूँगी कि जनरल सेक्रेटरी है, ये सुना काम करें, सब कुछ नोट डाउन किया करें और उसके बाद मुझे दें, तमाम बना के जिसने जो मुंह से निकाला है, उनका जो मुतालबा है, ये उनका पूरा लाया मैं बना के मुझे दें, ताकि मैं वो आगे पहुंचा सकूं। अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं आपके पास हूँ और मेरी बेटी पंजाब में वज़ीर आला के पास है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मोहम्मद नवाज शरीफ का एतमाद है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, पंजाब की हुकूमत जो भी करती है, आप इतने गए गुजरे नहीं हैं, अपने मोहल्लों में ये छोटे छोटे लगाएं बैनर, जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं। ज़रा मुझे चेयरमैन हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने अपने मोहल्ले में ये बैनर लगाए हैं, लोगों को पता लगे। किसी ने भी नहीं। आप अपनी खामियां भी गिना करें, अपनी कोताहियां भी देखा करें, हम पे भी तनकीद किया करें, हम हाजिर हैं जी। MLA MP उन्होंने कितने लगाए? हम तो लगाते थे MLA के नहीं, कहाँ लगाए? MLA के MP के लगाते। हाँ जी। पूछे किसी MP को MLA को कितने बैनर लगाए? मैंने को दिया गया है। नहीं, चेयरमैन को इज्जत दी है, दो बैनर भी लगाए तो बड़ी बात है। पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है, आप अपने गली मोहल्लों में वो प्रोग्राम लेके लोगों को बताएं। आपकी इलेक्शन कैंपेन यही है, ये इलेक्शन जीतने का सबसे आसान हरबा कि आप पंजाब हुकूमत का एक मनसूबा एक दिन दफ्तर में बैठ के उठा लें और जो मज़ीर इलाका उन्हें बताएं कि सुथरा पंजाब में ये हो रहा है, धीरानी में ये हो रहा है, कि जायदाद का खात्मा इस तरह हो रहा है, बिजली की कीमत कम हो रही है, पंजाब हुकूमत हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दे रही है, मरीजों से कोई मसला है, आपने सही कहा कमेटियाँ हम बनाएंगे, उसमें कोताही भी है, देर भी हो गई, वो इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। आइंदा 1 महीने के अंदर रावलपिंडी में जितनी कमेटियाँ हैं उनमें आप सबको नुमाइंदगी दी जाएगी, ताकि आप लोग अपने मोहल्लों में इज्जत से काम कर सकें, आपका एक एहतराम हो। थानों में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी आप जाएँ, DC के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, लोग उठ के आपको एहतरामन मिले। मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ आपने 1 साल सफ़र किया है, 1 महीना और कर लें। ये इंशाअल्लाह ताला इस 1 महीने में मैं, सरदार साहब, सीमा, हाजी साहब बैठ के फहरिस्त बनाएंगे कि कौन सी कमेटियों में किन लोगों को रखना है, और फिर ये फाइनल करके हम लाहौर ले जाएंगे और वहाँ से आपका नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह करवाएंगे। आप हम पे एतमाद करें, आप मुस्लिम लीगी हैं, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम कुछ भी ना करें, आप हमारे साथ है। ये मेरा ईमान और यकीन है कि ना आप कहीं जाएंगे, ना आप हमें छोड़ेंगे और ना गिले शिकवे बेशक करें, ये आपका हक है और सुनना हमारा फर्ज है। मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर सरदार नसीम साहब की, कि जिन्होंने आपसे राब्ते को मुमकिन बनाया, आप सबसे रब्ता करके इस आज की मीटिंग और खाने का हमें इत्तला की, और आप लोग यहाँ आए। हर 2 माह के बाद इंशाअल्लाह हम इकट्ठे होंगे। ये शादी आप तो मुझे फ्री मिलता है, और कोई मिलेगा तो वहाँ कर लेंगे, नहीं तो ये तो हाजिर ही है। आप फिक्र ना करें, हम हर 2 माह बाद मिलेंगे। जो काम होंगे आप हमें बताएंगे, जो नहीं होंगे वो भी आप निशानदेही करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब तक मुस्लिम लीग की हुकूमत है, हम आपका हर काम मुमकिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी, सरदार साहब ने 5 अरब कहा है, 5 अरब इन्होंने बताया मुझे नहीं पता। अगर ये 5 अरब है तो ये मेरे साथ ही जाएंगे लाहौर, मैंने लेके जाऊंगी। उस 5 अरब में आप सबको 2-2 करोड़ इन्होंने कह दिया कि 2-2 करोड़ आपको दे देगा तरक्याती कामों के लिए। नहीं, हम
मैं सीमा जिलानी साहबा से कार्ड जारी करें सब चेयरमैनों को वाइस ठीक है। एक स्पीकर का 30 साल का कार्ड है और चेयरमैन को अंदर जाते हुए भी 10 बार हो गए। हर जगह गए चेयरमैन के पास कार्ड हो, ठीक है, ना वो आपको तंग करे ना वो सरकार से हमको ठीक है। आपको मैं बता दूं कि तीन हॉस्पिटल में जियाउल्लाह शाह साहब की सिक्योरिटी कमेटी के गार्ड्स काम कर रहे हैं। अगर आपने भी कोई भर्ती करानी है तो उनसे रब्ता करें और भर्ती करें। जी ठीक है, हम कार्ड बना के देंगे, सरदार साहब कार्ड बना के देंगे सिग्नेचर करके, पार्टी अहदेदारान से सरदार साहब कार्ड बनाएंगे। मैं सीमा जिलानी साहबा से गुजारिश करूँगी वो आए, आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेरे तमाम भाई हम सरदार नसीम साहब के मेयर टायर और इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत कम टाइम में आप सबको यहाँ बुलाया और हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए। मैं इस स्टेज के हवाले से एक बात करना चाहूँगी कि भाई ने सही कहा है कि जितने नाज़िम हैं इनकी कोई ID कार्ड हो ताकि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास जाए तो इनकी कोई पहचान हो। ये हमारा असासा है। मुस्लिम लीग अगर मजबूत है तो इनकी वजह से, और जब भी कोई प्रोग्राम बने प्लीज काली तायरा और साहिबा से गुजारिश है कि वो सीएम साहिबा से कहें मेरिट ना करें। इन कारकुनों का कोटा होना चाहिए, इन कारकुनों का कोटा होना चाहिए। हीरानी प्रोग्राम में उसमें भी इनको ऑन बोर्ड ने उसमें भी कोई 2% 10% को कोटा रखे, क्योंकि अगर सिर्फ मेरिट की बात हुई तो फिर बहुत गलत होगा। इन वर्करों की बड़ी कुर्बानियां हैं। अगर मुस्लिम लीग जिंदा है तो इनके सर पर है। ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे शेर हैं। अगर हमने इनकी इज्जत नहीं की तो हम भी थक जाएंगे। मेरी सिर्फ यही दरखास्त है कि वर्करों को इज्जत दिलाई जाए और इंशाअल्लाह ताला जो इस स्टेज से वादे हुए मेरे भाइयों इंशाअल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। और हर 2 माह बाद ये हमने खरीद लिया और यहीं पर आएंगे, यहीं जमा होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कि जो आपने मैंने पहले अर्ज किया था कि एक अफ्तार पार्टी करनी थी और वो आखिरी दिन रह गए थे। वो आज इस सूरत में डिक्लेयर पार्टी हुई। मैं अपने तमाम चेयरमैन हजरात कायदी वाइस चेयरमैन खुराक का इंतहाई मशहूर हूँ और आपने जो बातें की इंशाअल्लाह करनी होंगी। मैं 2-4 यहाँ मुलाकात करूँगा बताना मुझे इसके बाद सीमा इलेक्शन में काम करना। ये सारे हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हैं, हम 1.25 साल में रहे हैं, बिल्कुल हमारा बहनों भाई जैसा रिश्ता है। और कोई एक बंदा भी कह दे कि उसको 1 रुपये के फंड की भी प्रॉब्लम कभी हुई हो, और पूरे पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा फंड लगे वो पिंडी में लगे। छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, मगर हमारा जो पिंडी का अवाम था, और ख़ास तौर पे एक बार जब वाइस चेयरमैन साहब आपका एक पूरी पंजाब की सतह पे मसला था तो पिंडी वाइस शहर था जहाँ महाना वाइस चेयरमैन की मीटिंग होती थी और उनको भी उतना ही फंड लगते थे। और इलेक्शन में होगा, मगर मैं ये वादा करता चलूँ यहाँ हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे, किसी में कोई इख्तलाफ नहीं। हम इख्तलाफ की बातें करते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। वर्कर 2, 4, 5, 6 होंगे, मैं कहता हूँ 10 वर्कर भी ले आए आप इख्तलाफ ला के बताएं। वैसे यार हमारे मीटिंग में बैठते हैं, ये हो गया खिलाफ, मेरा खैर इख्तलाफ हो चाहे उनसे हो जाए ये हो, वरना सारे लोग एक है। एमएलए साहब का मामला दानियाल साहब से मैंने गुजारिश की थी, टाइम भी लिया था, और जो एमएलए एमपीज़ को पैसे मिले थे जो मैंने चेक किया वो भी उनके अभी पैसे नहीं आए। वो मैंने उससे कहा था कि जो आपकी शहर की यूनिकोर्स में आप उसको दही इलाके से अलग करें और शहर में बाकायदा उनको बैठा के काम करें। और जहाँ तक मामलात हैं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्कर बैठे हुए हैं। हर हफ्ते में 1-2 दिन हनीफ बस साहब बैठते हैं, 100-200-250 बंदा वहाँ जाता है, वहाँ जियाउल्लाह शाह साहब बैठते हैं, राजा हनीफ साहब बैठते हैं। काम सारे होने वाले भी होते हैं और काम नहीं होने वाले भी होते हैं, मगर पिंडी में जितना पिंडी का जुस्सा है, अगर आप हिस्सा देखें तो पिंडी में मेट्रो, फ्लाई ओवर फ्ला, और एक बड़ी मेहरबानी फरमाई हमारी छोटी बहन भतीजी भांजी मरीम और देव ने, तारा आपा ने, हनीफ साहब ने, कि जच्चा बच्चा अस्पताल की मंजूरी करा दी। ये कोई मामूली काम नहीं था। नाला ले इसकी पूरी मंजूरी होगी। ये अरबों रुपए के काम है। बिजली आप देख लें,
اور جس طرح بھائیوں نے کہا کہ اس بار جس منظم طریقے سے سفید پوشی سے نہ لینے والے کو پتہ چلے نہ دینے والے کو پتہ چلے 10,000 کے چیکس ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین حضرات نے ساتھ تقسیم کی ہیں. خدا کی قسم اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. صاف ستھرا پنجاب آپ سوچ نہیں سکتے کہ یونین کونسلوں میں ہمارا آپ کینٹ ڈالے, آپ کینٹ کے ہمارے ایم ایل ایم پی ہیں, وہ آپ کے سامنے میٹنگ میں گلا شکوا کرتے ہیں کہ خدارا یہ جو نظام پنڈی میں ہے یہ کینٹ پہ بھی لے کے آئے تاکہ ہم اپنا ہمارے کینٹ کی صورتحال بھی کوئی بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک بات ہوئی جو ہارے ہوئے ہمارے ایم این اے ایم پی سے میرا کوئی زیادہ سروکار نہیں, مگر طاہرہ اورنگزیب کے ذریعے میں نے کہا تھا کہ ان کو بھی فنڈز اتنے ہی ملنے چاہیے, مگر ابھی تک پورے پنجاب میں انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی پالیسی طے نہیں ہوئی کہ ان کو فنڈ دیں. ہماری تو خواہش ہے کہ پنڈی میں جس کے پاس بھی فنڈ ہیں جتنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے. ندیم بھٹی صاحب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے اور خالق حسین بھٹی تھے, احمد خان صاحب تھے, شکیل انور بٹ تھے, خواجہ مدد, یہ مسلم لیگ کے بڑا ہی میں کہتا ہوں ایک سماعت ہے. اور یہ دن رات میں نے ایسے اپنی زندگی میں مجھے اتفاق ہوا کہ ایسے مطلب ایک کمیٹڈ بندے نہیں دیکھے. میں آپ سے گزارش کروں گا, یہاں ندیم بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں, جاوید مغل صاحب بھی بیٹھے ہیں, میری بہن نورین بھی بیٹھی ہیں. ابھی جو آپ کے ہائی کورٹس میں یا دیگر جگہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل لگیں یا لوگ لگیں وہ میرے خیال میں ساری کسی دوسری جماعت میں لگیں. پنڈی میں ماضی میں ہمارے پاس 3-4 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی اسامیاں تھی, وہ لگے تھے. یہ ان کا حق ہے آپ لگائیں. حاجی جمیل صاحب کی بات ہے, جہاں تک میرے کہنے کا مقصد تھا جو میری اوقات تھی انہوں نے 2-3 بندے دیے کلاس 4 کے, میں وہی کروا سکتا تھا, میں نے کروائے کافی عرصے سے باقی. اور ایک بات ٹھیک ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں کوئی بیٹی بیٹا ہو تو اس کا کام نہ کرا سکے پھر گھر سے بھی تانے پڑتے, خاندان سے بھی تانے پڑتے اور آس پاس سے بھی پڑتے. ان کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے. اور دوسری میری آپ سے گزارش ہوگی, آپا طاہرہ میں نے مریم اورنگزیب صاحب سے بات کی تھی اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مریم اورنگزیب کی صورت میں جو ہماری بھتیجی لاہور بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ یقین کریں کہ جتنے پروجیکٹ ابھی منظور ہوئی ہیں, حنیف بٹ صاحب بھی ساتھ یہ تھے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پنڈی کے حصے یا جسے کے لحاظ سے اربوں روپے کے فنڈ منظور ہوئے ہیں. میری صرف آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے سارے چیئرمین وائس چیئرمین بیٹھے, کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ ہمیں 1.25 سال کا ٹائم ملا مگر ہم ایک مٹھی تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. آج ورکروں میں بھی کوئی اختلاف نہیں, ذات میں اختلاف ہوگا, اختلاف بھی ہر شہر میں چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں. میری دوسری آپ سے گزارش ہوگی, ہمارے کارپوریشن میں ہمارے فنڈ پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے سیونگ میں کافی پیسے ہیں, وہ میں نے مریم اور نیم صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ بڑے کام تو ہمارے ایم این ایم پی کرا رہے ہیں, گلی محلے کے کام ہوتے ہیں, تو اس میں سے کم از کم 2-2 کروڑ روپیہ ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو دے دیں تو یہ اپنی گلی محلوں کے کام درست کر لیں گے اور ہمیں اس کے لیے پنجاب سے فنڈنگ کی ضرورت نہیں. مجھے دیکھیں بیٹا, تو مریم اور نیم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے یہ پیسے سارے پنجاب میں سیز کیے ہوئے ہیں, ہم نے وہ صاف پنجاب کی مشینری خریدنی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پنڈی جو شہر ہے باقی تو آؤٹ سورس ہو گیا, جب یہاں سے ترکی کی کمپنی چھوڑ کے گئی ہے وہ ساری مشینری ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں مشینری خریدنے کی ضرورت نہیں. چلے باقی جو پیسے زیادہ آپ بڑے ترقیاتی فنڈ میں میگا پروجیکٹس میں لگا دیں, مگر 2-3 کروڑ روپیہ جو کہ گلی محلی نالا ہے اس کے لیے کر دیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا عوام آپ کا شکر گزار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے قائدین ہیں, حنیف بٹ صاحب ہے, دانیال ہے, راجہ حنیف ہے, ضیاء اللہ شاہ ہے, آپ ہیں, سیما جنان صاحب ہے, آپ کی قیادت میں متحد ہیں. اور یہ بھی میں گزارش کروں, آپ کہتے ہیں اجلاس نہیں ہوا, الیکشنوں کے بعد کم از کم 3 بار میں نے 500-600 آدمیوں کو آپ سب کو بلایا, کونسلوں سمیت بلایا, اسی لیے کہ بیٹھے بات کریں کب سے وہ ایک بندہ ملتا ہے یا نہیں بلایا. 2-3 بار بلایا اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. میں آپ کا سیما جنانی صاحبہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی میٹنگ ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل جو آپ کی توسط سے ہماری بہن چھوٹی بیٹی مریم اورنگزیب کرے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کا بہت بڑا سر فخر سے بلند ہے کہ اس عمر میں کہ ہماری وہ بھتیجے وفاقی وزیر اطلاعات رہی 2 بار. یہ معمولی صاحب معمولی بات نہیں ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہمیشہ آپ ماضی میں چلے جائیں جہاں مولانا کوثر نیازی اپنا ہمارے سینیٹر صاحب سے پرویز رشید اس کیلیبر کے بندے رہے اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اور آج بھی کی قیادت میں
जिस तरह मरीम और ये पूरे पंजाब में, और सबसे बड़ी बात है कि जो नए नए आइडियाज़ वो फ्लोट कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम चलते रहेंगे, मिल के चलते रहेंगे और पिंडी को इंशाअल्लाह ताला अजीम से अजीम तर बनाएंगे। दीपवासी साहब अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजा दीप साहब अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम करते हैं। अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने दफ्तर में बैठते हैं रोजाना, पार्टी वर्कर हो, शहरी हो, क्योंकि वो काम करते हैं। लेकिन जो मरियम और ज़ैद रावलपिंडी की एक आन है, शान है, वो रावलपिंडी की क़यादत सिवाई में कर रही है। दीपवासी साहब वो मरकज में रावलपिंडी शहर की क़यादत कर रहे हैं। हमारा वो फख्र है, हमारा मान है। इसी तरह मरियम और ज़ैद साहबा भी जो सीनियर मिनिस्टर है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा एहसास है कि वो हमारे लिए हमारी रावलपिंडी की आवाज़ है। मैं आज इस स्टेज की प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें किसी की अच्छी बात से भी सबक लेना चाहिए। पीटीआई की जब हुकूमत आई, उन्होंने एक माह के अंदर अपने वर्कर को, अपने लीडरों को, अपने जिम्मेदार लोगों को, पार्टी के जिम्मेदारों को उन्होंने ओहदे दिए और एक माह के अंदर उन लोगों को अकोमोडेट किया। देखें, ये वर्कर, ये पार्टी के लोग तनख्वाह नहीं मांगते, ये वॉलंटियर है। आज मुझे अजी जमील साहब की बात सुनकर दुख हुआ है कि उन्होंने कहा कि मैंने आज तक 5-6 साल से मेरे बेटे भर्ती नहीं हो सके। ये मैं हनीफा वासी साहब से और पहला रुजैब साहब से कहता हूँ कि पहली फुर्सत में चाहे कुछ भी हो, इनके बेटे होने चाहिए, क्योंकि ये इनकी जगह आ जाए इसमें। और वो दुख से ये बोलते हैं, कुछ सख्त बातें भी उन्होंने की हैं, लेकिन पार्टी वर्कर की बातें सुननी पड़ती हैं। पार्टी वर्कर, किसी पार्टी का वर्कर हो, वो एहसास होता है, वो पार्टी का एक खजाना होते हैं। पार्टी जो है वो कारकुनों के साथ चलती है। जिस पार्टी के कारकुन नहीं होते, वो पार्टी कागजी होती है। जब वो इक़्तिदार में नहीं रहती, कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट आ जाए, कुछ आ जाए, वहाँ कोई आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, ना वो मुश्किल वक्त में मार खाने के लिए तैयार है। ये पार्टी वर्कर होते हैं जो अपना काम काज छोड़ के अपने पैसे लगाकर मैदान अमल में आते हैं। बिलखुसूस हमारे चेयरमैनों को इग्नोर ना किया जाए। इनकी जो इलाके के काम है, जो ये काम अपने इलाके में करेंगे, वेलफेयर के करें, गली नाली सड़क, और किसी आदमी को नौकरी दिलवा देंगे, किसी का काम करेंगे, वो कल काम मुस्लिम लीग का होगा, वो वोट मुस्लिम लीग का बनेगा, मुस्लिम लीग मजबूत होगी। मुस्लिम लीग के भाई और रावलपिंडी में साल से आपने इकट्ठा किया। इस मौके पर सिपाही जलानी साहबा और तमाम ये मुस्लिम लीग के कायदीन जो यहाँ तशरीफ फरमाए, एक शख्स जो है अपने इलाके में अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों की हैसियत रखता है। यहाँ पे जो चुने हुए लोग हैं जो सादा साल से पिंडी अब यासीन खान का तमाम इनका दिल से मशहूर हूँ और मैं फन खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ जिंदगी में अपने फवाद के लिए, अपने मकसद के लिए कसम उठाता होगा, लेकिन मैं यकीन से जाने कि आप लोगों को सलूट पेश करता हूँ। साहब अपने घर से खर्चा करके अपनी पूरी यूसी के लोगों को मुतमईन करना, जो 20-25 हज़ार की आबादी होती है, उनको मुतमईन करना, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिले दिलवाना, उनकी फैमिलीज का बना अस्पताल है तो उनकी बातूसी करने के लिए जाना। कोई छोटी सी झगड़ा हुआ तो उसमें चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और पोस्टर साहब की दुर्गत बन जाती है। और सुलह के लिए हम मिलते करते थे चेयरमैन लोगों की, यार मेहरबानी करो, पाँव ज्यादती कोई करता था, पाँव ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और हम बेपनाह मुश्किलात। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज
नस्ल दर नस्ल, जैसे खालिद भट्टी साहब आज भट्टी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चेयरमैन हैं, उनके बुजुर्ग पहले सियासत करते रहे हैं, वर्षे में उनको मिली, उन्होंने खूब निभाई। और मैं इस चीज की कदर जो गिले छिपे यहाँ पे हो रहे हैं, ये साल से, ये आज की बात नहीं है। 87 से जब हम पहली बार कौंसलर मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त क्योंकि हम ये समझते थे कि इलाका सारा डिपेंड, इलाके की पहुंच MLA MPA के पास कम होती थी, आम बंदा बेचारा नहीं जा सकता। वो सीधा की माएँ बहनें बेटियाँ कौंसलर्स के घर पे आ जाती थी कि ये मेरा मसला है, और उठ के आगे से अगर MLA MPA शक्ल से न मिले तो कौंसलर खुद को बुरा बना कहते, घर से पैसे भी लगवाए, पढ़ो भी पाया, यानी लोग बात में कहते थे तुम्हारी बात ही MLA ने नहीं मानी। बस ये कि ये शिकायतें, ये मुश्किलातें, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है गाजी परवेज साहब से, सरदार नसीम साहब से, या किसी शख्स से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। और 50 फरमा रहे थे अभी, काली सालम साहब भी, जमील साहब भी, खान साहब नहीं मिलते। मैं ये हक बजानम है, इनका जोर मुझ पे चलता है, इनको पता है कि वहाँ जाके दिल भी खुशी करेंगे, हाथ बर्दाश्त भी करेगा, जो हो सका वो करूँगा। तो इस वक्त जिम्मेदारी जो है, मैं यकीनी तौर पे वसूल से ये बात कहता हूँ, मैं अभी अपनी हुकूमत के बारे में बात करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे पंजाब में आपकी हुकूमत है, और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद अगर हमारे कौंसलर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या हमारे जो मेन कारकुन है जो 24 घंटे नारे लगा रहे हैं, उसमें नारे लगा रहे हैं, गला फाड़ के, शायद ये अपने घर के लिए नहीं है, वो हमारा हक बनता है कि इन कारकुनों को शहर में एक मुकाम दिया जाए, एक इज्जत दी जाए, किसी कमेटी में शामिल किया जाए, ताकि ये भी सोचे कि 40 साल इस पार्टी को दिए, पार्टी ने हमें क्या दिया, हम तो इज्जत के भूखे हैं ना। मेरी लड़ाई जो रही है 5-7 साल, अल्लाह पाक की कसम, मेरी बात की लड़ाई है कि मेरे को पैसे खा के और नहीं फरमासी पैसों का नहीं, मेरा किसी के साथ नहीं कि मेरे को पैसे दबा गया या मैंने कोई प्लाट कहा मुझे लिखवा दो। चीफ साहब बैठे हैं, अपना मेयर थे, इन्हें पुराने के पूछे कि मैंने आप एक इनसे दरख्वास्त की थी कि मेरे नाले पे नाला सैलाब आता है, बंदा का मीरार बनाए, मेहरबानी करें। एक कब्रिस्तान की थी, लोगों ने कब्रिस्तान चंद हमारी पीटी वालों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं क्या करता, मैं लड़ नहीं सकता, एहतजाज ही कर सकता हूँ, या आप गुस्से के बजाय हल कर सकते हैं। तो वो जो दौर जो था, हम भी अपनी बढ़ास से निकालते थे, अपने वहाँ पे जलसे करते थे, आप सब बुलाते थे, आप मना किया जाता था जाए या न जाए, जो आ जाते थे वो सुन लेते थे, नहीं होते थे वो बाहर में पढ़ लेते होंगे। बहरहाल मेरा फकत कहने का मकसद यही है कि हमने बड़ा नुकसान उठाया इलेक्शंस में। PTI का सारी दुनिया को पता था 3.5 साल जो उनका पिछला वार गुजरा, खुद कहता था शेख कि हमारा जीतना नामुमकिन है, हम घर से भी बाहर नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई, कोई पॉलिसी नहीं। ये नवाज के हर दौर में, पहले दौर में आपने मोटरवे का प्रोग्राम बनाया, दूसरे दौर में आपने इकोनॉमिक धमाका करके सारी दुनिया को साबित किया कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। फिर यहाँ पे अभी आपका रावलपिंडी शहर में जो तरक्याती काम हुए हैं, जो मेट्रो बनी है लाहौर में, मुल्तान में, सब पंजाब हुकूमत के कर्ज में। आज भी महंगाई जो थी इस रमजान में, बंदे कहते थे कि लोगों की खरीद से चीजें बहुत बाहर हो जाएंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए वो एक दिन भी घर नहीं बैठी। हम रोज टीवी में देखते थे, उन्होंने धीरानी प्रोग्राम दिया, साफ सुथरा पंजाब दिया, और उसमें अमल हो रहा है। आज दवाइयाँ अस्पतालों में फ्री मिल रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो ये अवामी नुमाइंदे इलेक्ट हुए हैं, इनका काम है कि जितने भी अस्पतालों में MS हैं उनको
کو ہدایت کی جائے کہ چیئرمین آئے ان کو آپ رسپیکٹ دیں, ان کو بڑے چیک کریں. یہ لوگ شکایات, یہ ہمارے چیئرمین اپنی شکایات کے مریم بی بی تک ان کی ڈائریکٹ رسائی کی جائے. یہ نہیں کہ سجاد خان نے بن گیا سارے سجاد خان کے پاس آئے اور سجاد خان وایا بنے گا. آپ خود سب میں چاہیے پارٹی آپ نے مضبوط کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر مسلم لیگ لوں گا پورے پاکستان میں, تو آپ کو کارکنوں کو ہمارے نمائندوں کو بااختیار کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ طاقت ایم ایل اے کے ایم پی اے کے پاس ہو اور آپ لوگ مجموعہ محنت ہو, عام ہو جاتے ہیں. میں نے شیخ رشید کا 10 سال حاجی پرویز صاحب ہوا ہے. یہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ تھے, ملتے تھے, آپ واپس ہنستے تھے. تو میں 10 سال مخالفت کی, وہ فیڈرل منسٹر راج کروں گا, میرا بال بھی بگڑ نہیں کر سکا. ہم نے مخالفت کی, اس کی چپ کے مخالفت کی. میرا مطلب ابھی بھی میں سالم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سالم صاحب انسان ہے, مشین ہے. میں 5-7 سال میں نے بڑی محنت انتھک میری کبھی کہتی تھی اب میں ہر مہینے میٹنگ میں میں تو ہر 15 دن بعد میٹنگ کرتا تھا. ہم نے کوشش کی کہ منظم کریں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو, اور ان کی عزت جو یہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ ان کو عزت ملے. لیکن بدقسمتی ہماری نہیں پہنچ ہو سکی. اس الیکشن میں بھی میں نہیں کہنا چاہتا کیا ہوا, لیکن لوگوں نے ہماری نہ اتفاقی سمجھے یا ہمارا لوگوں سے ملاپ کی کمی سمجھے, جس کی وجہ سے ہمیں لا تلافی نقصان اٹھانا پڑا. بہرحال اس بات کرنے کہ میں اگر ایم پی ہم نے تو کبھی مجھے کوئی بندہ یہاں پہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو کہا ایسا بات کرتا ہے, کام سب دنیا کی وجہ سے. بدقسمتی یہ ہے کہ میں گزشتہ پچھلے 4-5 ماہ سے میری طبیعت ایک دم اچانک وہ میں نے کہ 3-5-6 سال لگاتار دن رات اپنے اس میں پہلے 18 کا الیکشن لڑا, اللہ پاک نے 15-16 ہزار سے جیت دی تو مجھے ہرا دیا گیا. دوسرا الیکشن میں ایک کے لیے لڑ رہا تھا تو وہاں پہ کچھ چل گیا تو ہمیں ایم پی اے بنا دیا گیا. ویسے ہی مطلب ڈسارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ چیئرمین کو کہیں تو کوسٹل کا الیکشن لڑ دو, کہتے ہیں یار میں طرح لڑ ہو گیا. میرے ساتھ ایسے ہمارا تو قاری سالم صاحب اور جبین صاحب میں حاضر ہوں. سربت پوری ڈیوٹی دیتا ہے, میرا بیٹا میری جگہ 24 گھنٹے وہاں موجود ہوتا ہے. لیکن میرا یہ تھا کہ میری طبیعت, میری اب عمر بھی ماشاءاللہ 60-65 سال سے اوپر ہو گئی ہے, تو میرا کوئی دل کا معاملہ تھا. وہ ایسا نہیں تو میں نے دوسری شادی کی ہے, دل کا معاملہ, دل کی کوئی نسل جو ہے کمزور ہونے شروع ہو گئی. تو مجھے ایک سٹنٹ پڑا, وہ سٹنٹ پڑنے کے بعد میری طبیعت جو ہے نا وہ مجھے اضافی چیز سے پھر میں تھوڑا سا ریسٹ میں بھی, اور واقعہ ہمت بھی اتنی نہیں ہے. لیکن آپ بہت سارا علاقوں میں آپ جس وقت فنڈس کی بات ہے ڈی سی صاحب نے کہا تو میں جانا شروع کیا تو کل حاجی پرویز صاحب سے میں ڈی سی دفتر بات ہو رہی تھی فنڈس کی. فنڈس تو مجھے اپنے گھر کے لیے نہیں چاہیے, یا حاجی پرویز کو نہیں چاہیے. فنڈ ہمیں چاہیے اپنی یونیورسٹیوں کے لیے. جو ہماری یونیورسٹیاں ہمارے ساتھ منسلک ہیں, وہ بیچارے چیئرمین صاحب کے جو ہے ان کو میں نے دریال صاحب نے میں نے اس میں ڈی سی صاحب کو 29 کروڑ روپیہ آیا تھا, وہ دریال صاحب نے خود اسکیمیں دے دی. میرے سے مجھے پوچھتے تو میرا حالت ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہ فنڈ اس کو ملے گا. جہاں ان کا کینڈیڈیٹ مسلم لیگ کا ہارا ہے کہ کیا کہ جتنا وہاں جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فنڈس ملے گے. لیکن نہ مجھے ملے ہیں نہ حاجی پرویز صاحب کو. اور وہ فنڈس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جیسے سڑکوں پہ جو بنی سڑک ہے اس پہ سڑک ڈاکٹر شفقت صاحب جو قصور سے تعلق رکھتے ہیں, تو قصور آپ میں سے کئی لوگ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو قصور کے اندر گلیوں میں گئی نہیں ہوگی, تو جو یہ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا. تو یہ مجھے اسکیم دیں چیئرمینوں کو
ایمرجنسی ضرورت ہے, یہ پہلی پرائرٹی, دوسری پرائرٹی, تیسری پرائرٹی, وہ ہم آگے پیش کر دیں. بارہ میری بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں بات ہوئی مریض صاحب کی, میں اب آپ سے اپنے 18 کے جتنے بھی میرے چیئرمین ہیں میں ہوتا ہوں, شام کو آتا ہوں, میں بھی سننے میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ اپنی جو انتہائی عام اسکیمیں وہ بنائیں, وہ مجھے دیں, میں خصوصی طور پہ جا کے تو ان کی منظوری آؤں تاکہ لوگ کو متاثر نہ ہو. کیونکہ میرے مقابلے میں جو اسد عباس صاحب ہے وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے, وہ شہر پی ٹی آئی انہوں نے پتہ ہی نہیں کمیٹی جو کہاں ہے, گلاس فیکٹری کا ہے, ان کا تعلق واسطہ ہی کیوں نہیں رہا پی ٹی آئی سے. وہ یہ مسائل سے ہماری مشکلات تھیں, تو وہ میں قائد سالم صاحب سے, جبیر صاحب سے, میں 18 میں موجود ہوں, 18 میں ہوں یا نہ ہوں, ہوں یا نہ ہوں, آپ جو کام کہیں گے انشاءاللہ ہمارے مجھے یاد پتہ ہے کہ 3-4 ماہ ہوئے نظر انداز ہوئے, لیکن ابھی تک تمام یونیورسٹیوں میں یہی حال ہے. یہ نہیں کہ 18 کا, باقی پی پیز کا بھی یہی حال ہے. وہاں بھی ابھی کام اتنے ایسے شروع نہیں ہوئے کہ وہاں پہ بھی نئے پچھلی ہوں تو ہماری پی پی 18 جو ہے ہو رہے گی. پر میں اس موقع پر میری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دوسری طور پہ سیٹی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بلکہ میری صاحب نے آپ کی نمائندگی وہاں سنبھال لیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں یا مسائل ہیں وہ روز مرے کی وہ شروعات کرتے ہیں. اور میں ریلیف کی بات کروں تو جتنا مریم نواز صاحب نے کام کیا انہوں نے تو شرمندہ کر دیا تینوں صوبوں کو. مراد شاہ بھی شرمندہ ہے, تو دوسرے کے گنڈا بڑی تو خیر بات ہی نہ کریں, ان کو چارہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے. بلوچستان جتنا کام پنجاب میں ایسے لگتا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں نواز کام کرا رہی ہے. لیکن آج بجلی کے ریلیف پہ ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. شباز شریف پر بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا, کہتے تھے کہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ بجلی اور بڑھے گی, یہ پی ٹی آئی والے پچھلے دنوں بڑھتا لائیں گے بجلی جو 100 روپے یونٹ ہوگی, لیکن میاں صاحب نے ہر وقت 7-8 روپے میں ریلیف نہیں ہے. پر اللہ پاک کرے گا کہ انشاءاللہ یہ ملک درست ہاتھوں میں ہوگا, اور اللہ پاک کرے گا کہ انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا, اور دشمنوں کا مخالفوں کا وہ ہمیشہ کالا ہوگا. پاکستان جن حالات میں لیا اللہ تعالیٰ عزیز کرنے کے نام سے بنا ہے, اور یہ انشاءاللہ دنیا میں ایک ناقابل تسخیر ملک بنے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میں میری کوئی بات پوری لگی تو بات چاہتا ہوں, لیکن میں ایک بات ہے کہ میں شام کو ریگولرلی اتنا نہیں ہے, میں بھی تھوڑا سا میرے بھی اپنا انڈسٹریل نہیں چل رہی کاروبار ہے, تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. میں اپنے پیچھے میں نے لگاتار 7-8 سال سیاست میں, اور میں نے 87 سے ہی سیاست میں لگا ہوں, ویسے ہی کام کر رہا ہوں. الحمدللہ 2001 سے یوسی بنی ہے, آج تک اس یوسی میں اللہ پاک نے ہمیں ہمیشہ فتح دی. مقابلے میں پی ٹی آئی یا کوئی بھی آئے, یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہمارا جو عمل نظر ہے بیٹھنا ہے, آپ لوگ محنت کریں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لائیں ذہن سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی محنت کو ثابت کیا تھا 2018, اور آپ لوگوں نے میری مدد اللہ پاک کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. اور ابھی بھی کہ میں نے نہ میرے کو پالش کی ہے, نہ میرے کو محنت کی ہے, نہ سفارش کی ہے, میرٹ پہ ٹکٹ ہے, مخالفت برداشت کی ہے, تکلیفیں برداشت کی ہیں, جماعت کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے. آپ لوگ بھی کریں, اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ آج آپ سے میں نے میرا رب کرے گا, آپ میں سے کئی چیزیں انشاءاللہ آگے میں پی این میں لے دوں گے, اور ہمیں فخر ہوگا کہ آپ ہمارے بھائی جو ہمارے کولیگ تھے آج آپ اللہ پاک آپ کو ترقی دیں, اور انہی الفاظ کے ساتھ اللہ ہر میدان میں آپ کو کامیاب کرے. آمین.